हेलो विद्यार्थी मित्रों, मारी यूट्यूब चैनल एचडी एज्युकेशन में आपનું हार्दिक स्वागत है। आज આપણે ધોરણ 12 साइंस में एक नवी प्रक्रियाનો अभ्यास करવાનો છે। આગળના લેક્ચર જોયા હોય તો મિત્રો તમને યાદ હશે, આપણે ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયાનો અભ્યાસ કર્યો। હેલો એરિન સંયોજનોની બનાવટની માત્ર બે પ્રક્રિયાઓ છે, એક ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયામાંથી હેલો એરિન બનાવવાની અને બીજી પ્રક્રિયા છે એમાઇન સંયોજનોમાંથી। एमाइन संयोजनों में प्रक्रिया नाम है सेंड मेयर प्रक्रिया, जे खूब ज महत्वनी और मोस्ट आईएमपी रिएक्शन है, जे परीक्षा में घणी वार पूछाई गयेली है और परीक्षा में पूछाई पण सके छे। तो मित्रों आ जे रिएक्शन है, आ प्रक्रिया है, बहुत संपूर्ण ध्यान आपी अने खूब ज चलो प्रक्रिया की शुरुआत करिए। हवे आ प्रक्रिया है, एक ज मिनिट मित्रों, ओके चलो आ जे प्रक्रिया है ए आ प्रक्रिया थशे, बॉल पेन चेन्ज करी छे। चलो आ जे प्रक्रिया है मित्रों, ए प्रक्रिया प्राथमिक एमाइन एटले के NH2 आनु नाम है एनिलीन, एनिलीन साथे करवामां आवशे। एनिलीन मांथी प्रक्रिया में खास ध्यान रखो मित्रों, एनिलीन की प्रक्रिया पहला सोडियम नाइट्राइट NaNO2 अने 2HCl। 2HCl एटले मित्रों ये ध्यान रखो कि जे अहींया HCl लेवामां आवे छे ए ठंडो जलीय खनिज एसिड लेवामां आवे छे, ठंडो जलीय खनिज एसिड। त्यारबाद आनु तापमान 273 थी 278 केल्विन जेटला नीचा तापमाने रासायनिक प्रक्रिया थशे। तो खास ध्यान रखो मित्रों कि एनिलीन की प्रक्रिया NaNO2 वत्ता 2HCl ना जे बे अणु छे अने 273 थी 278 केल्विन तापमाने रासायनिक प्रक्रिया थशे। तो प्रक्रिया मांथी डायरेक्ट आपणे हेलो एरिन नहीं मळे, पहला आपणे बनाववो पड़शे क्षार। तो मित्रों जोईए पहला थवानुं शुं, तो अहींया तमने NaNO2 देखाय छे, तो खास ध्यान राखजो मित्रों आ NaNO2 छे, एमां आ जे आपेलो N छे बराबर, आ N छे ए आटला भाग साथे जोड़ाई जवानुं। ध्यान राखजो मित्रों, आटला भाग साथे आ एने जोड़ाई जवानुं, आटला भाग साथे एने जोड़ावानुं छे। तो आपणने आ प्रमाणे N2 प्राप्त थशे। ध्यान रखो जो वार छे मित्रों, N2 प्राप्त थवानुं बराबर। पण N2 केवो, तो ध्यान रखो N ट्रिपल बॉन्ड N, N ट्रिपल बॉन्ड N नाइट्रोजन की संयोजकता है 3, अहींया 1 2 3 અને 4 संयोजकता थाय छे, तो आना पर लगशे प्लस। बीजी वस्तु है मित्रों के आ 2HCl है, एमांथी एक HCl है, आ जे आखू संयोजन बनाव्युं ते संयोजन साथे Cl जोड़ाई जशे, एटले ए जोड़ाशे Cl HCl साथेनुं। तो आ प्रमाणे आ HCl आनी साथे जोड़ायो, नाइट्रोजन आनी साथे जोड़ायो अने आ प्रकारे जे संयोजन बन्युं छे आ संयोजन एक प्रकारनुं क्षार छे। ध्यान राखजो क्षार छे। आ प्रमाणे पण लखाय अने चोपड़ी में आपे छे एना प्रमाणे तमारे जो लखवुं होय तो तमे आने आ प्रमाणे लखी शको छो N2Cl माइनस N2 प्लस Cl माइनस। हवे आ क्षार छे, क्षारने शुं कहेवाय छे मित्रों, तो जे आटलो भाग छे, आटलो भाग छे एने एजोनियम कहेवाशे बराबर। तो आनुं नाम करवुं होय N2 छे डाय एजोनियम। आनु क्षारનું नाम લખવાનું હોય કે કોઈ પણ ક્ષારનું નામ લખવાનું હોય, પહેલો ધન આયન આવે પછી ઋણ આયન આવે, ધ્યાન રાખજો। તો ડાય એઝોનિયમ શું આપ્યું છે ક્લોરીન, તો ક્લોરાઇડ આનું નામ થશે। તો પહેલા આપણને એનિલીનની જે પ્રક્રિયા કરો છો NaNO2 સાથે અને HCl સાથે, તો રાસાયણિક પ્રક્રિયાના અંતે આપણને ડાય એઝોનિયમ ક્લોરાઇડ નામનું ક્ષાર પ્રાપ્ત થાય છે। आटलो जे क्षार प्राप्त थई गयो, हवे आने काढी नाखीए छीए। चलो आटलो क्षार प्राप्त थयो बराबर, बच्युं शुं, तो तमे जोई शको छो Na
તો મિત્રો એને છે એક બચેલો Cl, એને છે એક બચેલા Cl સાથે જોડાય, અહીંયા NaCl છૂટો પડશે. બીજું શું બચ્યું? તો 2 H છે, આ બીજા 2 H છે, તો 2 ને 2 4 H. અહીંયા બચ્યું ઓક્સિજન છે, તો ઓક્સિજન પણ આના સાથે જોડાશે, 2H2O પણ છૂટું પડશે. તો પ્રક્રિયા આટલા બેલેન્સ થઈ ગઈ. આટલી જે પ્રક્રિયા છે, આટલી પ્રક્રિયા, તો આટલી પ્રક્રિયાને કહેવામાં આવે છે ડાયએઝોટાઇઝેશન પ્રક્રિયા. પરીક્ષામાં જો તમને પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે કે ડાયએઝોટાઇઝેશન પ્રક્રિયા સમજાવો, તો તમારે આટલી સમજાવવાની રહેશે. આટલા સુધીની તમે પ્રક્રિયા ભણી ગયા, ડાયએઝોટાઇઝેશન પ્રક્રિયા થાય. હવે તમે ધ્યાન રાખજો કે એનિલિનમાંથી જે ક્ષાર બન્યો, તો ક્ષારની પાછી પ્રક્રિયા થશે અને ક્ષારમાંથી તમને પ્રાપ્ત થશે તમારો હેલો એરિન. તો આ વખતે હવે રાસાયણિક પ્રક્રિયા કરવાની છે, સેન્ડ મેયર પ્રક્રિયા. તો ધ્યાન રાખજો, આટલાથી પ્રક્રિયા ચાલુ થાય છે સેન્ડ મેયર. હવે સેન્ડ મેયર પ્રક્રિયા તો Cu2Cl2 સાથે રાસાયણિક પ્રક્રિયા થવાની. ધ્યાન રાખજો મિત્રો, Cu2Cl અને HCl સાથે રાસાયણિક પ્રક્રિયા થવાની. ચલો આને કાઢી નાખીએ, કમ્પ્લીટ લખીએ. અને HCl છે, તો HCl સાથેની રાસાયણિક પ્રક્રિયા થવાની. તો મિત્રો થવાનું શું? તો ધ્યાન રાખજો, આની હાજરીમાં Cu2Cl2 ની હાજરીમાં જે પ્રક્રિયા થવાની છે, તો એમાં આપણો HCl છે, તો HCl માંથી આ ક્લોરીન છે, એ ક્લોરીન ક્યાં જોડાવાનો છે? તો આ N2 નું વિસ્થાપન કરીને જોડાઈ જવાનું છે. ધ્યાન રાખજો, N2 નું વિસ્થાપન કરીને એના સ્થાને જોડાશે. જેવું N2 ને વિસ્થાપન કરે છે, તો વિસ્થાપન કરી અહીંયા Cl જોડાય છે, તો આ પ્રમાણે આપણને ક્લોરોબેન્ઝીન પ્રાપ્ત થશે. ક્લોરોબેન્ઝીન એટલે કે હેલો એરિન પ્રાપ્ત થશે. હવે જુઓ મિત્રો, બચ્યું શું? તો આના અંદર Cl બચ્યું છે, N2 છૂટો પડી ગયો, તો લખી દો પહેલા N2. બીજું Cl છે, તો આ Cl અને આ H, ધ્યાન રાખજો, આ Cl અને આ H જોડાય અને HCl છૂટો પડશે. તો આ પ્રમાણે આપણને એક પ્રાપ્ત થઈ ક્લોરોબેન્ઝીન નિપજ. સેન્ડ મેયર પ્રક્રિયા છે, તો CuCl2 ઉદ્દીપકની હાજરીમાં HCl સાથે રાસાયણિક પ્રક્રિયા કરવામાં આવે, તો આપણને એક ક્લોરોબેન્ઝીન પ્રાપ્ત થાય છે, N2 અને HCl છૂટા પડે છે. બીજી વસ્તુ, પાછી ડાયઝોનિયમ ક્ષાર સાથે પ્રક્રિયા થાય. આ વખતે આપણે Cu2Br2 ની હાજરીમાં પ્રક્રિયા કરશું. Cu2Br2 ની હાજરીમાં પ્રક્રિયા HBr લેવાનું રહેશે અને રાસાયણિક પ્રક્રિયા થશે. આ પ્રક્રિયા પર સેન્ડ મેયર પ્રક્રિયા છે, તો આ સેન્ડ મેયર પ્રક્રિયા. તો આના અંદર પણ મિત્રો ધ્યાન રાખજો કે આના અંદર પર આ Br છે, તો Br ક્યાં જોડાઈ જવાનું? N2 નું વિસ્થાપન કરી અને એના સ્થાને જોડાશે. હવે N2 નું વિસ્થાપન કરી એના સ્થાને જોડાય, તો ધ્યાન રાખજો અહીંયા શું થવાનું? Br. એટલે કે અહીંયા બ્રોમો બેન્ઝીન નિપજ પ્રાપ્ત થશે. બચ્યું શું મિત્રો? તો અહીંયા N2 બચ્યો છે, તો લખી દો N2. અને પછી હા, પરીક્ષામાં ઘણા વિદ્યાર્થીઓ ભૂલ કરે છે, અહીંયા HCl પ્રાપ્ત થયો, તો ચલો આપણે અહીંયા HCl પ્રાપ્ત થશે. પણ ધ્યાન રાખવાનું મિત્રો, અહીંયા H છે, અહીંયા HCl પ્રાપ્ત થયો, તો અહીંયા H2 લખી કાઢે છે. સોરી, બોલવામાં ભૂલ થઈ. HCl છે, તો ઘણા અહીંયા HBr લખી દેશે. પણ એવું નહીં, આપણો આ Br છે એ N2 નું વિસ્થાપન કરીને જોડાય અને બ્રોમોબેન્ઝીન પ્રાપ્ત થાય છે. અહીંયા આપણો આ Cl જે બચે છે ને, તો એ Cl આ H સાથે જોડાય અને અહીંયા HCl છૂટો થશે. તો આ બાબતમાં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, અહીંયા HCl છૂટો પડ્યો છે, અહીંયા Cl છે, એના કારણે ઘણા HCl લખી દે છે. એવું નહીં કરવાનું, HBr નહીં છૂટો પડવાનું, અહીંયા છૂટો HCl જ પડશે. અને આ પ્રમાણે આપણને ક્લોરોબેન્ઝીન અને બ્રોમોબેન્ઝીન નિપજ પ્રાપ્ત થશે. ધ્યાન રાખજો. પછી વાત કરીએ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી આ જે પ્રક્રિયા છે એ પ્રક્રિયા પૂરી થઈ. ધ્યાન રાખજો મિત્રો, એનિલિનની પહેલા રાસાયણિક પ્રક્રિયા થશે NaNO2 અને ઠંડા જલીય ખનિજ એસિડ સાથે. બંને પ્રક્રિયા દ્વારા આપણને ક્ષાર પ્રાપ્ત થાય છે, ડાયએઝોનિયમ ક્લોરાઇડ, અને આ પ્રક્રિયાને ડાયએઝોટાઇઝેશન પ્રક્રિયા થાય છે.
ડાયએઝોનિયમ ક્લોરાઇડ છે જે ક્ષાર પ્રાપ્ત થયો, તો આ ક્ષારનું જે તાજું બનાવેલું દ્રાવણ હોય એની Cu2Cl2 અને Cu2Br2 સાથે રાસાયણિક પ્રક્રિયા કરવામાં આવે, બંનેને મિક્સ કરવામાં આવે, મિક્સ કરી રાસાયણિક પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો આમાંથી ક્લોરોબેન્ઝીન છૂટું પડે. જો ક્યુપ્રસ બ્રોમાઇડ મિક્સ કરવામાં આવે તો બ્રોમોબેન્ઝીન છૂટું પડે અને આ પ્રમાણે આપણને ક્લોરોબેન્ઝીન અને બ્રોમોબેન્ઝીન નિપજ પ્રાપ્ત થાય. તો આ થઈ આપણી સેન્ડમેયર પ્રક્રિયા. હવે મિત્રો એક બીજી પ્રક્રિયા છે, પરંતુ એ સેન્ડમેયર પ્રક્રિયા તરીકે ઓળખવામાં આવતી નથી. પણ હા, પ્રક્રિયા કેવી છે? તો એનિલિનમાંથી જે ડાયએઝોનિયમ ક્લોરાઇડ પ્રાપ્ત થાય છે તો એમાંથી જ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે અને પ્રક્રિયા છે આયોડોબેન્ઝીન મેળવવા માટેની પ્રક્રિયા. હવે ધ્યાન રાખીએ મિત્રો કે એમાં શું કરવાનું હોય છે. તો ચલો આમાંથી એક કામ કરીએ. પ્રક્રિયા થોડીક નીચેની સાઈડ રાખીએ છીએ. ચલો હવે પ્રક્રિયા સેન્ડમેયર નથી મિત્રો, ધ્યાન રાખજો. પ્રક્રિયા સેન્ડમેયર નથી. તો પ્રક્રિયામાં થવાનું શું છે? તો અહીંયા પોટેશિયમ આયોડાઇડ સાથે પ્રક્રિયા થશે. આ પ્રક્રિયામાં મિત્રો ક્યુપ્રસ ક્લોરાઇડના જેમ ક્યુપ્રસ આયોડાઇડ કે એવી કોઈ જરૂર નથી રહેતી. માત્ર તમે ડાયઝોનિયમ ક્ષાર લઈ લેશો અને પોટેશિયમ આયોડાઇડ લઈ લેશો અને સાદું ખાલી હલાવશો, સ્ટીર કરશો તો તમને ડાયરેક્ટ આયોડોબેન્ઝીન પ્રાપ્ત થઈ જશે. એટલી સિમ્પલ નિપજ છે. હવે જો આમાં કરવાનું શું છે? તો આમાં જે આપણો પોટેશિયમ આયોડાઇડ છે, ધ્યાન રાખજો મિત્રો ભેગું ના થઈ જાય. પોટેશિયમ આયોડાઇડ છે તો એમાંથી N2નું વિસ્થાપન આઈ વડે થઈ અહીં આપણને આયોડોબેન્ઝીન પ્રાપ્ત થશે. શું પ્રાપ્ત થવાનું? આયોડોબેન્ઝીન પ્રાપ્ત થવાનું. હવે મિત્રો બચ્યું શું? તો ધ્યાન રાખો, અહીંયા Cl છે, બચ્યો K, તો અહીંયા KCl છૂટું પડશે. ત્યાં લખો તો પ્લસમાં લખે, નહીં લખો તો માઇનસમાં માઇનસ KCl છૂટું પડ્યું. બચ્યું N2 છે તો અહીંયા N2 છૂટું પડશે. બસ આયોડોબેન્ઝીન પ્રાપ્ત થઈ ગયું. તો આ પ્રકારની સિમ્પલ નિપજ છે. હા, સેન્ડમેયર રિએક્શનમાં ગણવામાં આવતી નથી, પણ ડાયઝોનિયમ ક્ષારમાંથી જ આયોડોબેન્ઝીન મેળવવામાં આવે છે. એટલા માટે આ પ્રક્રિયાને પણ યાદ રાખવાની. માત્ર સેન્ડમેયર પ્રક્રિયા પૂછાય તો મિત્રો ક્લોરોબેન્ઝીન બ્રોમોબેન્ઝીન બનાવવાનું રહેશે. પ્રક્રિયા આ પ્રમાણે કરવામાં આવશે. સૌપ્રથમ ડાયએઝોટાઇઝેશન પ્રક્રિયા કરી ત્યારબાદ ક્લોરોબેન્ઝીન અને બ્રોમોબેન્ઝીન મેળવવાનું રહેશે. તો મિત્રો પ્રક્રિયા ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, તમારા મિત્રોને ખાસ મોકલતા રહેજો અને આવી જ પ્રક્રિયાઓ આગળ ભણવા માટે તૈયાર રહેજો. થેન્ક યુ સો મચ. હવે મળીશું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં.